So first of all, what I request every one of you is, so this is our mobile number. So where you will be getting messages daily, right? So straight away take your mobile phone, everyone, now itself. So take your mobile phone and drop an WhatsApp message saying like, I'm attending today's demo. Okay, so if you drop an message, then only you'll be getting today's recording. So on this number, straight away, send an WhatsApp message now. Okay, online people, please don't try it now itself. Yes, Nara? So please confirm, online people అయిపోయిన వాళ్ళు ఒకసారి చెప్పండి at least. Yes, I just sent the message. Yeah. So you people who are like sending వాళ్ళకి మీకు today's recording వస్తుంది. Okay. And requesting every one of you to save this number as Chandra Trainings admin. Okay. Now I'll share my personal number also. You save this number also. So this is my personal number. So save this as Chandra Trainer. Okay. So Chandra Pega Trainer. Okay, so don't drop any messages related to recordings and other things on this number. So this number should be purely related to technical meaning Pega related discussion only. Okay, so if you wanted to look for any kind of career guidance or any kind of Pega related doubts in future. Okay, so requesting you to first WhatsApp message on this, not now. Okay, so for now, you just save this number also. For any kind of recording and other things, you are supposed to reach on this number only. So requesting you to save these two things. చేస్తున్నారా ఆన్లైన్ వాళ్ళు? Fine. So now first let me tell you the process what we are following in our Pega training. Okay, so we'll be having two Pega programs at our institute. First you have to know this. So Pega regular program is what we are calling. And the other one is like Pega mastery program. So you people will be getting messages related to both the updates, right? Okay, so you people might be having little confusion. What is this first one or what is the second one? Let me explain. So Pega regular program ante, which is completely from 0 to advanced level. So we are considering that you don't know anything about Pega. So you might be having prior IT experience. You might be having prior gap, whatever it is, we'll try to do everything from zero in this program. So what is Pega all about? So Pega install Charlie and next thing, step by step. So this duration will be up to 4 months. So 4 months ante, it will be almost like 120 plus live hours. Okay, 120 plus live hours will be there. 120 hours and almost like it will be close to 5 months or sometimes 6 months also. So we'll try to take some Saturdays or Sundays extra time and we'll try to complete by 4 months. Okay, this is like uh, period. Okay, and this program will be running online as well as offline. So enrolled candidates, sometimes they can join online, sometimes they can join offline. In between, if they wanted to swap it also, not at all a problem. And in program law, you'll be getting daily class recordings. Okay, so today, if we are covering some topic, so it's respect to recording what we'll get. So it's respect to theory document is what we'll get. So it's respect to practical document is what we'll get. And topic wise interview question and answers is what you are getting. Okay, and this interview question and answers, so we'll be sharing in PDF mode and we are even planning to share this in video mode also. Okay, fine. And
What else? So once in 2 weeks. So once in 2 weeks, there will be 1-to-1 mock interviews. Okay, every one of you will be scheduled with respect to time. So you are supposed to call for the time and get for mock interview. Okay, and once in 2 weeks, there will be, okay. And here in this program, total 3 projects చేయిస్తాం మీకు. Okay, so one is related to banking project. So one is related to healthcare project and one is related to insurance. And this particular banking project is what will take in our class. అంటే ఇది ఒకటే మీకు 4 months వరకు టైం పడుతుంది. And rest 2 projects you are supposed to do parallelly from day one itself. So ఇక్కడ బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్ట్ డే 1 మనం ఏదైతే స్టార్ట్ చేస్తామో, సో సిమిలర్ స్ట్రక్చర్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ ఇన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ 2 యాజ్ వెల్ as ప్రాజెక్ట్ 3. సో ఐల్ గివ్ యూ దీస్ 2 రిలేటెడ్ వీడియోస్ అంటే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ సొల్యూషన్ వీడియో. సో కైండ్ ఆఫ్ రియల్ టైంలో మీకు బిజినెస్ అనలిస్ట్ వాళ్ళు ఇచ్చే రిక్వైర్మెంట్స్ లాగా ఉంటాయి. రిక్వైర్మెంట్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ ఇస్ వాట్ విల్ గెట్. You'll get its respect to document also. So as a whole, మన course complete అయ్యే టైంకి make sure we are supposed to complete all these 3 projects. Okay. And what about like these 2 project status అనేది, there will be project reviews also once in 2 weeks. Project review session will happen. సో ఈ ప్రాజెక్ట్లు ఎంతవరకు కంప్లీట్ చేస్తున్నారు, ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఆర్ నాట్, ఇలా ప్రాజెక్ట్ రివ్యూ సెషన్స్ కూడా జరుగుతాయి. Okay. And after each and every topic, suppose today if we are discussing about web page design, after every topic you'll be given with daily class assignments also. So where you'll be getting 120 plus assignments. Each topic related ga 2 or 3 assignments untai. You'll be getting almost like 120 plus assignments. And there will be kind of mock tests. Mock tests అంటే సో కైండ్ ఆఫ్ టైమ్ బేస్డ్ రన్నింగ్ ఎంసీక్యూ టెస్ట్ లాగా ఉంటుంది. ఓకే, ఎంసీక్యూ టెస్ట్. అండ్ హియర్ వీఆర్ ఈవెన్ ట్రైంగ్ టు హెల్ప్ యూ విత్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ ఆల్సో. సో హౌ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యువర్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, అండ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు కదా. సో టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. సో వై డిడ్ యూ గెట్ గ్యాప్, ఇలా సాఫ్ట్ రిలేటెడ్ స్కిల్స్ దాని మీద కూడా ఎక్స్ట్రా కొన్ని వీడియోస్ ప్లాన్ చేస్తున్నాం. Fine. And in this particular program, okay, if you are like performing good అంటే there will be something like learning curve to be checked. సో మీరు పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుంటున్నారా లేదని క్రాస్ చెక్ చేస్తాం. సో నేర్చుకుంటే ఇట్స్ రెస్పెక్ట్ టు మాస్టరీ ప్రోగ్రామ్ విల్ బి కంప్లీట్లీ ఫ్రీ ఫర్ యూ. సో నౌ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ లెట్ మీ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ దిస్ మాస్టరీ ప్రోగ్రామ్ ఆల్ అబౌట్. సో మాస్టరీ ప్రోగ్రామ్లో దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ ట్రైనింగ్. సో ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ రియల్ టైమ్ యూజర్ స్టోరీస్ లాగా చేయిస్తూ ఉంటాం. సపోజ్ ఇఫ్ యూఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ సమ్ కంపెనీ, మీకు డైలీ యూజర్ స్టోరీస్ వస్తూ ఉంటాయి కదా. సో రెస్పెక్ట్ టు యూజర్ స్టోరీస్ లాగా ఇక్కడ 400+ లాగా యూజర్ స్టోరీస్ మీతో కూర్చోబెట్టి చేయించే ప్రోగ్రామ్. అండ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ప్యూర్లీ ఆఫ్లైన్ రన్ అవుతుంది. దేర్ విల్ నాట్ బి ఆన్లైన్ ఫర్ దిస్. సో మరి ఇక్కడ ఆన్లైన్లో జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి, ఆర్ సమ్వేర్ డిఫరెంట్ టైమ్ జోన్లో ఉన్న వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి, దే కెనాట్ అవైల్ దిస్ ఆఫర్, రైట్? So that is the reason ikkada mastery program lo whatever the content we generally cover, it's similar content will be, it's similar content you can get it here in terms of projects aina, daily class assignments aina, extra ga hands on videos kuda chestam. Every topic మీద some extra hands on things. So this is like 99% weightage for every one of you. సో ఇది చేస్తే యూ నీడ్ నాట్ ఈవెన్ కమ్ టు మాస్టరీ ప్రోగ్రామ్ ఆల్సో. సో మాస్టరీ ప్రోగ్రామ్ జనరల్గా టార్గెట్ చేసింది ఏంటంటే అవుట్ సైడర్స్ కోసం. అవుట్ సైడర్స్ అంటే దే విల్ బి గెటింగ్ ట్రైన్డ్ ఎట్ సమ్ అదర్ ఇన్స్టిట్యూట్. వాళ్ళు ఏమంటారు, అంతగా నేర్చుకోలేదు అనే వాళ్ళు ఉంటారు. ఆర్ కొంతమంది పెగలో వర్క్ చేస్తూ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్గా ఫేస్ చేస్తాం అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. సో వాళ్ళకి యాక్చువల్గా ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది టార్గెట్ చేసింది. సో ఇప్పుడు మీరు కనుక ఈ రెగ్యులర్ ప్రోగ్రామ్లో జాయిన్ అయితే, సో ఇట్స్ సిమిలర్ కంటెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో యూ విల్ బి గెటింగ్ ఇట్ హియర్, నో డౌట్ ఇన్ ఇట్. సో ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రాంలో మీరు 100% చేయగలిగితే మాస్టరీ ప్రోగ్రామ్ అనేది కూడా మీకు నెసెసిటీ అవసరం లేదు. బట్ స్టిల్ వీఆర్ గివింగ్ యూ దిస్ ఫర్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ, విల్ నాట్ చార్జ్ 1 రూపీ ఆల్సో, ప్రొవైడెడ్ యూ ఆర్ సపోజ్ టు లైక్ లెర్నింగ్ ఇన్ దిస్ వన్. సో లెర్నింగ్ అంటే మేము ఎలా చెక్ చేస్తాము, వన్స్ ఇన్ 2 weeks మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ మీరు బేసిక్స్ అయినా నేర్చుకున్నారా లేదా, అండ్ మేబీ అసైన్మెంట్స్ అయినా బేసిక్స్ చేస్తున్నారా లేదా. సో బేస్డ్ ఆన్ దీస్ 2 things
So you will be given like free mastery program where you can utilize this free mastery program anytime in the next 1 year. సో మీ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన డేట్ నుంచి నెక్స్ట్ 1 ఇయర్లో మీరు ఎప్పుడైనా వచ్చి యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, 1 ఇయర్ కాకపోయినా ఇన్ ఫ్యూచర్ వచ్చినా కూడా పర్వాలేదు. సో ప్రొవైడెడ్ ఇది ఆఫ్లైన్ కాబట్టి మీకు అంత టైం ఇస్తూ ఉంటాం. సో ఇప్పుడు డిఫరెంట్ లొకేషన్లో ఉన్న వాళ్ళు నీ నాట్ థింక్ అబౌట్ దిస్ మాస్టరీ ప్రోగ్రామ్. సో ఇది మీకు జస్ట్ ఎక్స్ట్రాగా ఇచ్చే కాంప్లిమెంటరీ అంతే. సో ఇట్స్ రెస్పెక్ట్ టు కంటెంట్ అంతా నో డౌట్ మీకు ఇక్కడ కూడా అచీవ్ అవుతుంది. So if we can do all these interview question and answers, if we can do all the soft skill related things, extra hands-on, maybe assignments, projects చేయగలిగితే, so it's not like big deal for you. Okay. Um, fine. So this is what. So everyone clear, right? So you people are like joining today onto this program. So where we'll start everything from zero to advanced level. So mastery program కూడా మీకు అవసరం లేనంత లెవెల్లోనే నాలెడ్జ్ ఇక్కడ వస్తుంది. 90% బ్యాక్ బోన్ అంతా ఇదే. సో దిస్ ఇస్ లైక్ లిటిల్ ఎక్స్ట్రా థింగ్స్, మీకు అంత పాలిష్ కూడా లేకపోయినా పర్వాలా. సో ఎవరి క్లియర్ రైట్? అంటే మీరు అనేది ఎస్ఎస్ఏ కూడా ఇది పనిచేస్తుంటారా? ఈ ట్రైనింగ్ తోనే ఎస్ఎస్ఏ కూడా లెవెల్ వస్తుందంటారా? ఫర్ సిఎస్ఏ అండ్ సిడబ్ల్యూఎస్ఏ, మ్మ్. ఎస్ఎస్ఏ సిడబ్ల్యూఎస్ఏ కూడా. అండ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ లో వీఆర్ ఈవెన్ కవరింగ్ ద లేటెస్ట్ కాన్సెప్ట్స్. సో దట్ ఈస్ పెగా 24 వర్షన్ లో ఉన్న లేటెస్ట్ థింగ్స్. దట్ ఈస్ కాన్స్టలేషన్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ కవరింగ్ అవుట్. ఓకే. And maybe DX APIs, okay, and kind of like blueprint related, Gen AI, okay, uh, మ్మ్. ఇంకా authentication related services, LDAP, SAML, OAuth, OpenID. So all these things will be covered even at this part. సో ఇదేంటంటే ఉన్నదాన్ని బ్రష్ అప్ లాగా ఉంటుంది. సో మీకు ఇది లేకపోయినా కూడా పర్వాలేదు. సో ఇది ఎందుకు ఆఫ్లైన్ చేస్తున్నాము? సో డిఫరెంట్ కంట్రీస్ లో ఉన్న వాళ్ళు దీన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోకపోతే అది మాకే కదా లాస్. సో ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ లో కూడా ఎన్రోల్ అవ్వకుండా ఉంటారు కదా. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ రిలేటెడ్ కంటెంట్ అంతా మీకు ఇక్కడే షేర్ అవుతుంది, విచ్ ఈస్ లైక్ 99% మీరు ఇది చేస్తే చాలు. ఓకే, ఇక్కడే మోర్ వెయిటేజ్ అంతా ఉండేది. సో ఇది యాక్చువల్గా టార్గెట్ చేసింది సమ్వేర్ రియల్ టైంలో వర్క్ చేసే వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, వేరే చోట ట్రైనింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ఇంత లెవెల్లో నాలెడ్జ్ లేదు అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళ కోసం అనమాట టార్గెట్ అంతా. గాట్ ఇట్ రైట్? అండ్ ఈవెన్ డిప్లాయ్మెంట్స్ అంటే మీకు పార్ట్ ఆల్సో విల్ బి డన్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, అంటే డెవాప్స్ రిలేటెడ్ అంతా కూడా కవర్ చేస్తారు. మాన్యువల్ రిలేటెడ్, మాన్యువల్ ఆటోమేటెడ్ చేయలేము ఇక్కడ. ఓకే. Megala 2 types of deployment, manual automation. Manual is what? సార్ Yeah, yeah. ఏదైనా SaaS ప్లాట్ఫామ్ లో కూడా హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుందా? What is it? Are we getting any hands on experience in a SaaS platform as well? No. So all these are like third party. Whatever we have in Pega Cloud related. So that way మీతో చేయిస్తూ ఉంటాం in terms of cloud related అయినా as well as like desktop version అయినా. సో SaaS కానీ SAML కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే ట్రయల్ రిలేటెడ్ గా చేయిస్తూ ఉంటాం. అండ్ ఫర్ యువర్ క్వశ్చన్, SaaS రిలేటెడ్ చేయట్లేదు. ఓకే. Okay. And here we will be even trying to cover advanced level of integration parts also. That is SOAP, REST, and in terms of connectors, in terms of like service providers, exceptional handling, simulation related things. Okay. So fault handlings, ఇవన్నీ. Okay. Tracing, ఇవన్నీ ఇక్కడే జరుగుతాయి. So this is like డీబగ్గింగ్ అండి. ఇదండి డీబగ్గింగ్, అది బేసిక్ పాయింట్ కదా. That is more important. Debugging అనేది బేసిక్ థింగ్. ఆఫ్టర్ దట్ హౌ టు హ్యాండిల్ దోస్ ఎక్సెప్షన్స్ అనేది కూడా ఇన్బిల్డ్ చేస్తూ. ఓకే, డోంట్ వరీ. సో మీకు ఇది కవర్ అయితే చాలు. వాట్ ఎవర్ యూ రిక్వైర్ గోయింగ్ లైక్ అండ్ 4 or 5 years, సో మోర్ దెన్ ఎనఫ్. మీరు 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకుందాం అనుకుంటే ఇఫ్ యూ కెన్ ఫాలో దిస్ కరికులం స్ట్రిక్ట్లీ. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ చేయగలిగితే చాలు. ఓకే, 1 project is what I'll take care completely from zero, right? సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ నాలెడ్జ్ మేబీ మీరు సెకండ్ ప్రాజెక్ట్, థర్డ్ ప్రాజెక్ట్ పర్ఫెక్ట్గా చేయండి. ఎవ్రీ 2 weeksకి మేము రివ్యూ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఈ కరికులం ఫాలో అయితే సో యూ నీ నాట్ రిలై ఆన్ ఎనీ అదర్ రిసోర్స్. సో మేబీ పెగా పీడిఎంలో ఎక్స్ట్రా కంటెంట్ వైజ్ అయినా ఆర్ అదర్ థింగ్స్ ఏమీ అవసరం. సో బేసిక్ థింగ్స్ ఇవి నేర్చుకోగలిగితే చాలు. సో యు ఆర్ సేయింగ్ లైక్ అసైన్మెంట్స్ ఇస్తా ఉంటున్నారు కదా, మీరు 1 hour క్లాస్ కి అసైన్మెంట్స్ అంటే ఎంత టైం స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది? అంటే వర్కింగ్ పీపుల్ కష్టం అవుతుంది కదా, అందుకని అడుగుతున్నాను. వాట్ ఐ సజెస్ట్ ఈస్, సో ఇక్కడ టైమింగ్స్ అయితే Monday to Friday డైలీ 8 o'clock మీ టైమింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ క్లాస్ విల్ గివ్ యూ మేబీ 2 or 3 అసైన్మెంట్స్. సో ఆ రెస్పెక్టివ్ అసైన్మెంట్స్ మీరు కంప్లీట్ చేయడానికి కూడా 4 months టైం ఇస్తాం. అర్థమవుతుందా?
సో మీ కోర్స్ అలా కాదు, అంటే డైలీ కూడా చేసేదానికి ఎంత టైం జనరల్ గా ఒక కపుల్ ఆఫ్ అవర్స్ పడుతుందా, ఇంకా ఎక్కువ పడుతుందా? అడిషనల్ గా 2 hours స్పెండ్ చేస్తే మీకు ఎవ్రీ టైం ఎంకరేజ్డ్. సో ఓకే, 1 hour దట్స్ ఫైన్. క్లాస్ అటెండ్ అవ్వాలి, అడిషనల్ గా 2 hours చేయగలిగితే దట్ ఈస్ లైక్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. 2 hours కూడా షూర్, సమ్ షూర్. డేస్ యా, అవసరం లేదు. సో యా, సమ్ దట్స్ పార్ట్ వాట్ ఆఫ్ దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్, లైక్ ఐ మీన్, got it. యా. సో Some part of వర్కింగ్ పీపుల్, లైక్ ఐ complicated, మీన్, yeah, 2 some hours part ఈస్ of ఫైన్. complicated discussion చేస్తున్నప్పుడు today on a complicated part as like connect so press జరిగితే, so it's respect to things to be applicable in project 2 and 3 అన్నప్పుడు మీకు కొంచెం ఎక్కువ టైం పడుతుంది. అలా కాకుండా UI డిజైన్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఎక్స్ట్రాగా అంత టైం ఏం స్పెండ్ చేయక్కర్లా. క్లాస్లో ఓకే, డెడికేటెడ్గా వింటున్నప్పుడు నెక్స్ట్ ఇనఫ్ టైం మీకు అంత కూడా ఉండదు. సో యా, యా, అట్లీస్ట్ సాటర్డే సండే కూర్చోండి వర్కింగ్ వాళ్ళకి. షూర్, షూర్. సార్ ఇప్పుడు మీరు 3 ప్రాజెక్ట్స్ అన్నారు కదా, ఈ బ్యాంకింగ్, హెల్త్ కేర్, ఇంకా ఇన్సూరెన్స్లో. ఇప్పుడు మీరు యూజర్ స్టోరీస్ మీరే, బేసికల్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ మీరే ఇస్తారా మాకు? మొత్తం నేనే ఇస్తాను, ఆ రిలేటెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఇస్తాను. సో అంతే కదా, ప్రాజెక్ట్ అంటేనే అది కదా. హెల్త్ కేర్ రిలేటెడ్ అంటే ఇప్పుడు బేసిక్గా వీఆర్ సిస్టమ్ ఆర్కిటెక్ట్స్ కదా, బిజినెస్ ఆర్కిటెక్టే ఇప్పుడు యూజర్ స్టోరీస్ ఇవన్నీ ఇవ్వాలి కదా. సో దట్స్ వాట్ ఐ మెంట్. సో ఇక్కడ రెగ్యులర్ డిస్కషన్ లో కూడా ఏంటంటే ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి దాన్ని అనాలిసిస్ చేసి మనం ఇక్కడే మొత్తం డెవలప్ చేస్తాం. ఈ పర్టికులర్ 2 projects కి ఏంటంటే యాజ్ ఏ హోల్ ఒక కన్సాలిడేటెడ్ వీడియో. సో దీనికి ఒక 1 hour వీడియో ఉంటుంది, దీనికి ఒక 1 hour వీడియో ఉంటుంది. ఆ 1 hour లో ఏంటంటే సో స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండ్ వరకు ఒక అప్లికేషన్ ఎలా ఉండాలి, స్క్రీన్ 1 షుడ్ బి ఇన్ దిస్ వే, స్క్రీన్ 2 షుడ్ బి ఇన్ దిస్ వే, స్క్రీన్ 2 లో వీఆర్ సపోజ్ టు గో విత్ కనెక్ట్ సోప్, కనెక్ట్ రెస్ట్, దీస్ ఎక్సెప్షన్స్ ఆర్ టు బి డన్. ఇలా సో 1 hour లోనే మీకు మొత్తం ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి. అండ్ దట్ టు మీకు రియల్ టైంలో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జీరో ఐడీస్ లాగా ఇస్తారు కదా. సో ఆ రెస్పెక్ట్ డాక్యుమెంట్ కూడా రిక్వైర్మెంట్ 1 వాట్ ఈస్ ఇట్ అబౌట్, రిక్వైర్మెంట్ 2 మొత్తం రిలేటెడ్ గా నీకు షేర్ చేస్తాం. మీరు దాన్ని స్క్రీన్ 1, అండర్స్టాండ్ స్క్రీన్ 2 చేసుకుని అంటే యూ మీన్ ల్యాండింగ్ పేజెస్ సార్? ఇవి మీకు అర్థమవుతుంది, స్లోగా అర్థమవుతుంది, డోంట్ వరీ. ఓకే, ఓకే. ఓకే సార్ మీరు అమౌంట్ చెప్పలేదండి. ఏదండి అమౌంట్? అమౌంట్ అని మీరు అడిగేది? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. పర్సనల్గా కాల్ చేయండి ఒకసారి. ఓకే, ఓకే సార్, థ్యాంక్స్ సార్. సారీ సార్, ఎవరికొద్దు. నో ప్రాబ్లం. Fine. So let's start something like Pega related now. హలో. So we'll start something from beginning. So before starting, మీ మైండ్లో చాలా క్వశ్చన్స్ రన్ అవుతూ ఉంటాయి. సో వాట్ ఈస్ పెగా అండ్ వేర్ ఇట్ విల్ బి యూస్డ్, అండ్ పెగా మార్కెట్ ఎలా ఉంటుంది, సో రెసెషన్ ఎఫెక్ట్ ఇండియాలో ఎలా ఉంది ఆర్ యూఎస్లో ఎలా ఉంటుంది, ఆర్ మేబీ పెగా సర్టిఫికేషన్స్ ఏమేమి చేస్తూ ఉండాలి. ఓకే, మేబీ ఆన్ సైట్లో శాలరీస్ ఎలా ఉంటాయి, ఆఫ్ సైట్లో శాలరీస్ ఎలా ఉంటాయి, సో పెగాకి లైఫ్ ఉంటుందా లేదా, పెగాకి కాంపిటేటర్గా ఏమైనా టూల్స్ వస్తాయి, సో మరి పెగా నేర్చుకుంటే పరిస్థితి ఏంటి, కెరియర్లో చాలా చాలా గ్యాప్ ఉంటుంది, సో దాన్ని ఎలా అచీవ్ చేయాలి, ఇలా మీకు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్ విల్ ట్రై టు అచీవ్ మోస్ట్లీ టుడే ఆర్ ఇఫ్ నాట్ టుమారో. సో లెట్ స్టార్ట్ విత్ అవర్ బేసిక్ క్వశ్చన్, వాట్ పెగా ఈస్. అసలు పెగా అంటే ఏంటో తెలియని వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉంటారు. లెట్ స్టార్ట్. సో ఇప్పుడు నార్మల్గా ద వెరీ బేసిక్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఈస్, సో పెగా ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ డెవలపింగ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్. వెరీ సింపుల్ ఆన్సర్ ఏంటంటే పెగా ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ డెవలపింగ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్. సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై వెబ్ అప్లికేషన్? సో కన్సిడర్ ఒక అమెజాన్ అప్లికేషన్ తీసుకోండి. సో వీఆర్ లైక్ రియల్ యూజర్స్ ఫర్ అమెజాన్. అమెజాన్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ జావాతో చేశారా, .NET తో చేశారా అంతా మనకు తెలియదు. వీఆర్ ద రియల్ యూజర్స్ ఫర్ అమెజాన్. సో ఇప్పుడు Amazon.com, ఇప్పుడు మన ఓన్ ల్యాప్టాప్లో ఏం చేస్తాము, బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసుకొని సో Amazon.com అని సెర్చ్ చేస్తే అమెజాన్ సర్వర్కి ఒకటి హిట్ అయ్యి వాళ్ళు పంపించే రెస్పాన్స్ మనకి డిస్ప్లే అవుతుందా లేదా, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యూఐ డిస్ప్లే అవుతుంది. సపోజ్ ఇక్కడ ఒక ప్రోడక్ట్ నాకు కనిపిస్తే బై నౌ క్లిక్ చేస్తే బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఆ రెస్పెక్టివ్ థింగ్స్ చెక్ చేసుకుని రెస్పాన్స్ వస్తుంది. సో ప్లీజ్ go on mute, Venkat. Okay, so here this respect to Amazon application as a whole లో you'll see kind of integrating with third party. అవునా కదా, ఇంటిగ్రేషన్స్ జరుగుతున్నాయి. సమ్ కైండ్ ఆఫ్ యూఐ డిజైన్ ఉంటుంది. సో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాక్ ఎండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది, కైండ్ ఆఫ్ డేటాబేస్ ఎగ్జిక్యూషన్స్, ఇవన్నీ కదా. సో మీరు ఏ అప్లికేషన్ తీసుకున్నా అమెజాన్ అప్లికేషన్, కన్సిడర్ ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ డెవలప్డ్ ఆన్ జావా అనుకోండి. అండ్ మేబీ యూ టేక్ ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్, it might be developed on something like .NET. You take something about like Facebook application, it might be developed on maybe Python, whatever. So Amazon application ki front end ఉంటుంది కదా, front end screens is what we are seeing, right?
సో ఫ్రంట్ ఎండ్ లో మనకి ఎప్పుడైనా ఉండేది హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్. ఎక్కడ మీరు ఫ్రంట్ ఎండ్ డిజైన్ చేయాలన్నా దానికి బ్యాక్ ఎండ్ డిజైనింగ్ ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు. ఫ్రంట్ ఎండ్ ఎవ్రీ టైం హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్గా ఉంటుంది. అండ్ ఈ రెస్పెక్ట్ అమెజాన్ అప్లికేషన్ లో ఫ్రంట్ ఎండ్ స్క్రీన్స్ లోడ్ అవుతాయి. ఇక్కడ మీరు బై నౌ ఏదైనా క్లిక్ చేశారు అనుకోండి. ఓకే, మీరు బై నౌ ఆర్ సంథింగ్ ఏదో క్లిక్ చేశారు అనుకోండి, ఇట్స్ రెస్పెక్ట్ టు డేటాబేస్ లో సంథింగ్ స్టోర్ అవ్వాలి కదా. సో ఫైనల్లీ దిస్ ఈస్ సంథింగ్ అబౌట్ లైక్ మిడిల్ ఎండ్. So UI, every time it is about like HTML and CSS and backend. So there will be three layers. ఏ application అయినా తీసుకోండి. So there will be three layers. So front end layer or UI layer. So this is like backend layer or business logic layer. Business logic layer. And this is about like database layer. ఇది మనం మేజర్గా చూసే త్రీ లేయర్స్ ఏ అప్లికేషన్ కైనా. సో ఇప్పుడు పెగాతో ఇప్పుడు మన స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే యూజింగ్ పెగా వీ కెన్ డిజైన్ వన్ వెబ్ అప్లికేషన్. అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్ ఆటోమేటిక్గా డిజైన్ అవుతున్నట్టే కదా. సో ఇదంతా ఒక అమెజాన్ అప్లికేషన్. సో లైక్ వైజ్ పెగాతో ఒక అప్లికేషన్ డిజైన్ చేస్తున్నామంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ విల్ బి ఆటోమేటికలీ దేర్. సో ఈవెన్ బ్యాక్ ఎండ్ కూడా దానిలో ఇన్బిల్ట్ ఉండాలి అండ్ డేటాబేస్ పార్ట్ కూడా ఇన్బిల్ట్ ఉండాలి. సో finally, using Pega, we can design one web application, front-end part, back-end part, and database part. So here, there will not be any kind of coding applicable from our end. We as a developer, so Pega to front-end easy design చేసేసుకోవచ్చు. And maybe some kind of back-end part easy design చేయొచ్చు. And database part కూడా ఈజీగా చేయొచ్చు. సో రెగ్యులర్ వేలో చేయాలంటే దీనికి కైండ్ ఆఫ్ కోడ్ రాయాలి, స్క్రిప్టింగ్ కోడ్ రాయాలి. అండ్ ఇక్కడ కైండ్ ఆఫ్ జావా కోడ్ రాసుకోవాల్సి వస్తుంది. మేబీ .NET కోడ్ రాయాలి ఆర్ పైథాన్ రిలేటెడ్ కోడింగ్ రాయాలి. ఇక్కడ కైండ్ ఆఫ్ SQL queries, right? SQL queries is what we have to do, right? But with Pega, all these things will be automatically generated. So Pega application has got front end completely inbuilt. So front end అంటే no doubt ఎక్కడైనా it is like HTML and CSS. And today in market, we are having latest HTML, that is HTML5 inbuilt in Pega. HTML HTML5 is the latest one. అది పెగాలో ఇన్బిల్ట్ ఉంది. అండ్ స్టైల్స్ లో we see CSS3 as the latest one which is inbuilt in Pega. అండ్ మేబీ ఇప్పుడు ఫ్రంట్ ఎండ్ రిలేటెడ్ గా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్క్రిప్టింగ్ కూడా రావాలి. స్క్రిప్టింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఫ్రంట్ ఎండ్ లోనే ఐ కెన్ సీ సంథింగ్ లైక్ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, దీస్ థింగ్స్ కదా. ఇక్కడ నేను టైప్ చేస్తున్నప్పుడు డేటా మస్ట్ బి యాక్సెప్టెడ్. ఇట్ మస్ట్ బి సెండ్ టు సమ్వేర్ బ్యాక్ ఎండ్ కదా. దిస్ హ్యాపెన్స్ విత్ సంథింగ్ కాల్డ్ స్క్రిప్టింగ్. స్క్రిప్టింగ్ ఎక్కడైనా జావా స్క్రిప్టే అనేది మేజర్గా ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు పెగాలో ఫ్రంట్ ఎండ్ అంతా ఇలా ఉంటుంది. అండ్ దీస్ డేస్ సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు ఒక బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా ప్రాజెక్ట్లో జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి, BOA ప్రాజెక్ట్. మీరు ఏం చేస్తారు జనరల్గా? బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా వాళ్ళ ఫ్రంట్ ఎండ్ స్క్రీన్స్ మొత్తం డిజైన్ చేయాలి. ఇట్స్ బ్యాక్ ఎండ్ పార్ట్ ఆటోమేటిక్గా చేయాల్సి వస్తుంది. ఇట్స్ DB పార్ట్, అంతే కదా. ఇట్స్ DB పార్ట్. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, పెగాతో మనం ఇది చేస్తున్నప్పుడు పెగా హ్యాస్ గాట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ విత్ HTML5, CSS3 అండ్ ఇట్ హ్యాస్ గాట్ ఓన్లీ జావాస్క్రిప్ట్. సో టుడే వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూ లైబ్రరీస్ ఆన్ జావాస్క్రిప్ట్. సో మనకి తెలిసినవి jQuery వింటూ ఉంటారు కదా. సో రియాక్ట్ JS, నోడ్ JS, బ్యాక్బోన్ JS, యాంగ్లర్ JS ఇలా ఉంటాయి. ఓకే, ఇక్కడ క్లయింట్ వాళ్ళు బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ అంతా జావా స్క్రిప్ట్ మీద, అంటే డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తే ఫ్రంట్ ఎండ్ లో డిస్ప్లే అవుతుంది. బట్ ఆ రెస్పెక్ట్ టు జావా స్క్రిప్ట్ అనేది అంత సెక్యూర్డ్ గా కాదు, కైండ్ ఆఫ్ హ్యాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. కాబట్టి లెట్స్ గో ఫర్ రియాక్ట్ JS ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్, లెట్స్ గో ఫర్ jQuery JS, లెట్స్ గో ఫర్ నోడ్, ఇలా అంటూ ఉంటారు. సో టుడే మోస్ట్లీ మార్కెట్లో రన్ అయ్యేదంతా రియాక్ట్ JS, వాట్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ కాన్స్టలేషన్ వే టుడే. So all the Pega projects today are looking for Constellation UI. Front end అంతా కాన్స్టలేషన్ లో కావాలని అంటారు. ఎందుకు? నథింగ్ బట్ పెగా వాళ్ళు ఇచ్చే జావా స్క్రిప్ట్ మీద అడిషనల్ గా రియాక్ట్ కోడింగ్ ఈజ్ వాట్ దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్, విచ్ ఈస్ లైక్ వెరీ సెక్యూర్ అండ్ ఫాస్టర్. నో వన్ కెన్ హ్యాక్ ఇట్. సో ఇప్పుడు పెగా వాళ్ళు ఇక్కడ వరకు ఇస్తారు. సో ఇట్ సపోర్ట్స్ ఎక్స్టర్నల్ లైబ్రరీస్ ఆల్సో. ఓకే, ఎక్స్టర్నల్ లైబ్రరీస్ ఆల్సో. సో ఫైనల్ గా ఫ్రంట్ ఎండ్ మొత్తం పెగాతో డిజైన్ చేయొచ్చు. దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ కోడింగ్ టు బి డన్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్. ఫైన్.
అండ్ జనరల్గా బ్యాక్ ఎండ్ గురించి చూస్తే మనకి బ్యాక్ ఎండ్ తెలిసేవేంటి, జావా ఉంటుందని తెలుసు కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్లో, ఫ్యూ ప్రాజెక్ట్స్లో పైథాన్ తెలుసు, ఫ్యూ ప్రాజెక్ట్స్లో .NET, ఫ్యూ ప్రాజెక్ట్స్లో C లాంగ్వేజ్, C# ఇలా కదా. సో నౌ పెగా అప్లికేషన్ మనం డిజైన్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్ సపోర్ట్స్ బ్యాక్ ఎండ్ ఓన్లీ యాజ్ జావా. సో మీనింగ్ పెగా ఈజ్ ఆటోమేటెడ్ ఆన్ వాట్ బ్యాక్ ఎండ్, ఇట్స్ ప్యూర్లీ ఆన్ జావా. అండ్ ఇప్పుడు మనకి పెగా అనేది నిన్నో మొన్న రిలీజ్ అయిన టూల్ కాదు, లాంగ్ బ్యాక్, ఆల్మోస్ట్ లైక్ 4 or 5 decades నుంచి ఉంది. కన్సిడర్ 1980s అనుకోండి. పెగా అనేది అప్పుడే ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. మేబీ ఇప్పుడు మీలో చాలా మందికి ఇప్పుడు కొత్తగా వింటున్నట్టు అనిపిస్తారు. సో ఎందుకు బికాస్ మీరు సాఫ్ట్వేర్లోకి వద్దామని అనుకుంటే కోడింగ్ లేకుండా ఏది ఉంటుంది అనేది ఆలోచిస్తారు. అప్పుడు పెగా ఇస్ లైక్ కమింగ్ ఇన్ టు పిక్చర్. పెగా అనేది ఎప్పటి నుంచో యాక్చువల్గా ఉంది. సో మీరు జాయిన్ అయ్యే కంపెనీస్లో ఆ ప్రాజెక్ట్ 10 years నుంచి, 15 years నుంచి, 20 years నుంచి రన్ అయ్యి కూడా ఉంటాయి. సో వెన్ ఎవర్ దే స్టార్టెడ్ పెగా, సో వాళ్ళకి బ్యాక్ ఎండ్ టెక్నాలజీ అంతా C# స్టార్ట్ చేస్తున్నారు, కంప్లీట్లీ విత్ C#. సో C# అయితే ఇట్ విల్ నాట్ సపోర్ట్ ఆన్ డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్. సపోజ్ ఇప్పుడు పెగాతో పాటు ఇంకొక కాంపిటేటర్ లాగా అవుట్ సిస్టమ్స్ అని ఒక టూల్ ఉంటుంది. విన్నారా ఎవరైనా ఆన్లైన్ వాళ్ళు? చెప్పండి. అవుట్ సిస్టమ్స్ టూల్ విన్నారా? పెగాకి కాంపిటేటర్ లాగా ఉంటుంది. విన్నారా ఎవరైనా? ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. Pega No Out అండి. Systems and Pega Launchpad. నో పెగా కాదు. అవుట్ సిస్టమ్స్ అనేది ఇట్స్ లైక్ ప్యూర్లీ మైక్రోసాఫ్ట్ వాడదు, పెగా వాళ్ళది కాదు. Launchpad, Pega, SaaS platform. కైండ్ ఆఫ్. ఓకే. సో ఈ పర్టికులర్ అవుట్ సిస్టమ్స్ అంతా డెవలప్ అయింది .NET. ఓకేనా? .NET. అండ్ ఈ .NET అంటే ఇట్ విల్ నాట్ సపోర్ట్ ఇన్ ఆల్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. సో ఇట్ విల్ బి సపోర్టింగ్ ఆన్ విండోస్. అంటే ఈ టూల్ ఇట్ విల్ బి సపోర్టింగ్ ఆన్ విండోస్ ఆర్ మేబీ ఫ్యూ అదర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. మనకి తెలిసిన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఏముంటాయి? విండోస్ తెలుసు, లైనక్స్, యూనిక్స్ ఆర్ ఇవంటూ ఇవే కదా. But if you are having Java as like backend, it supports on cross platforms. ఇప్పుడు మీరు యాపిల్ వాచెస్ యూస్ చేస్తారు, వాషింగ్ మిషన్స్ చూస్తారు, ఆర్ ఎయిర్ కండిషనర్స్ చూస్తారు. ఎయిర్ కండిషనర్లో కూడా ఏదో ఒక కోడింగ్ లాజిక్ ఉంటేనే కదా ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ విండోస్ యాజ్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఏసీలో విండోస్ ఉంటుందా? నో. సో మీనింగ్ ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ జావా యాజ్ లైక్ బ్యాక్ అండ్ కంపాటబిలిటీ, ఇట్ సపోర్ట్స్ ఆన్ ఆల్ ద డివైసెస్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, రైట్? సో అందుకని slowly they migrated to Java as its backend. సో అంటే పెగా ఈస్ టుడే ప్యూర్లీ రన్నింగ్ ఆన్ వాట్? జావా. బట్ మీకు ఎక్కడ జావా కోడింగ్ తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ ఇప్పుడు ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఫ్రంట్ ఎండ్లో HTML ఆటోమేటెడ్ ఉందని క్లారిటీ వచ్చింది. సో బ్యాక్ ఎండ్లో జావాతో ఆటోమేట్ అయిపోయిందని కూడా క్లారిటీ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఏ అప్లికేషన్ అయినా బ్యాక్గ్రౌండ్లో డేటాబేస్ ఇస్ లైక్ మస్ట్, రైట్? సో డేటాబేస్ will understand only SQL queries. So a respect to application Pega తో బిల్డ్ అయిందా, ఆర్ మేబీ .NET తో బిల్డ్ అయిందా, ఆర్ మేబీ పైథాన్ తో బిల్డ్ అయిందా అనేది డేటాబేస్ కి ఇట్ విల్ నాట్ బాదర్ అబౌట్. డేటాబేస్ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ ఎనీ అప్లికేషన్, ఇట్ అండర్స్టాండ్స్ ఓన్లీ SQL queries. So now Pega as a tool or Java coding available here, it will generate automated SQL queries also. SQL queries ఏది మళ్ళీ మనం మాన్యువల్గా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. So finally, what I mean to say here is, so Pega is used to develop one web application, and a respective web application ki required gonna layers in terms of front end layer aina, back end layer aina, database part aina, purely is like automated. సో ఫ్యూ ప్రాజెక్ట్స్లో సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు ట్రైనింగ్ అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత సో ఇట్స్ కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి. సో ఇనీషియల్గా మీరు ఒక 1 week or 2 weeks బెంచ్లో ఉంటారు. తర్వాత ఏదో ఒక క్లయింట్కి మ్యాప్ అవుతారు కదా, అండ్ ఈ బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆల్రెడీ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయిపోయి ఉంటుంది, మీరు అందులో జాయిన్ అవుతారు. సో ఇక్కడ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ బ్యాక్ ఎండ్ ఉంటుంది, డేటాబేస్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఫ్రంట్ ఎండ్లో సో యాజ్ యూజువల్గా ఉన్న కాంపోనెంట్స్ యూజ్ చేయగలిగితే ఓకే. అండ్ ఇలా రెగ్యులర్గా ఉన్న జావా స్క్రిప్ట్ వద్దు, లెట్స్ గో ఫర్ రియాక్ట్ అనే సినారియోస్ ఉంటాయి. అండ్ బ్యాక్ ఎండ్లో మాత్రం మీకు ఎలాంటి చేంజ్ ఉండదు, ఇట్ సపోర్ట్స్ ఓన్లీ జావా. అండ్ హియర్ ఇట్ సపోర్ట్స్ ఓన్లీ SQL, రైట్? బట్ దీన్ని విజువలైజ్ చేయడానికి ఫ్యూ కంపెనీస్లో ఒరాకిల్ యూజ్ చేస్తారు,
ఫ్యూ కంపెనీస్లో మైక్రోసాఫ్ట్ ఎస్క్యూఎల్ యూజ్ చేస్తారు, మోంగో డిబి యూజ్ చేస్తారు. అంటే ఇవన్నీ డేటాబేస్ ఎన్విరాన్మెంట్స్. సో పెగా వాళ్ళకి ఒక స్టాండర్డ్ డేటా ఉంటుంది, డేటాబేస్ ఉంటుంది, దాన్ని విజువలైజ్ చేసే ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఇవన్నమాట. సో ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఎవరైనా ఇంటర్వ్యూస్లో వాట్ ఈస్ ద డేటాబేస్ యూ యూజ్డ్ అంటే, సో ఈ నేమ్స్ చెప్పకూడదు. సో పెగా వాళ్ళకి ఒక స్టాండర్డ్గా డేటాబేస్ ఉంటుంది, దాని పేరు పెగా డేటా. జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ నేమ్ ఫర్ నౌ. సో ఈ పెగా డేటాని విజువలైజ్ చేసే ఇన్ని ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి. సో అంటే అవర్ పెగా ప్రాజెక్ట్ సపోర్ట్స్ ఎక్స్టర్నల్ డిబి ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఆల్సో, రైట్? సపోజ్ ఇప్పుడు మీకు ఒక మొబైల్ ఫోన్ ఉంటుంది. సో ఆ మొబైల్ ఫోన్లో చాలా కాంటాక్ట్స్ ఉంటాయి, ఫొటోస్ ఉంటాయి, చాలా పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. సపోజ్ ఇప్పుడు మీ మొబైల్లో ఒక స్టోరేజ్ ఉంటేనే కదా ఎంత మెయింటైన్ అయ్యేది. మీ మొబైల్ డ్యామేజ్ అయింది అనుకోండి, మేబీ నేను ఒక మొబైల్ సర్వీస్ పర్సన్ అయితే నా దగ్గర తీసుకొస్తారు. వాట్ ఐ డూ, ఐ ట్రై టు కనెక్ట్ యువర్ మొబైల్ టు మై ల్యాప్టాప్. ల్యాప్టాప్లో ఏదో చెక్ చేస్తాను కదా, అంటే మీ మొబైల్ డేటాబేస్ అంతా నా ల్యాప్టాప్ అనా కాదు. సో ల్యాప్టాప్ ఈజ్ కైండ్ ఆఫ్ విజువలైజింగ్ టూల్, అంతే కదా. సో ఇప్పుడు రియల్ టైంలో మిమ్మల్ని ఎవరైనా డిబి ఎన్విరాన్మెంట్స్ అంటే మీరు ఇవి చెప్పాలి, కానీ వాట్ ఈజ్ యువర్ పెగా డేటాబేస్ అంటే ఇదే చెప్తారు. ఓకే. So finally, it supports n number of extra DB environments also. It supports extra JavaScript libraries also. Okay. So final. What is it? Okay. So final statement is like Pega is one automated tool where respect to front end, back end, and database part is like purely included. So you as a developer need not have knowledge on any UI part specifically. ఇంటర్వ్యూస్లో మిమ్మల్ని ఎవరు సో హెచ్టిఎంఎల్ మీద క్వశ్చన్స్ కానీ సిఎస్ఎస్ మీద క్వశ్చన్స్ కానీ అలాంటివి అడగరు. అండ్ జావా మీద కూడా క్వశ్చన్స్ అడగరు. అండ్ ఈవెన్ డేటాబేస్ పార్ట్ మీద కూడా ఫిజికల్గా క్వైరీస్ రాయండి అన్నట్టు క్వశ్చన్స్ అడగరు. సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ వస్తాయంటే, హౌ డూ యూ ఇంప్లిమెంట్ దిస్ రిక్వైర్మెంట్ అని అడుగుతారు. సపోజ్ ఇప్పుడు మన సినారియో బేస్డ్ అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూస్లో, ఎక్కడైనా ఎక్కడ థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ ఉండవు. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ యువర్ ఇంటర్వ్యూయర్, ఐ కెన్ ఆస్క్ యూ వన్ స్మాల్ క్వశ్చన్. So I wanted to design a screen to collect customer first name, last name, age, and date of birth. Please go on, let's someone. Okay. So here my requirement is, I wanted to collect maybe 3 details from the user. ఇప్పుడు customer, he'll enter his date of birth, right? Something as this. So after he entering date of birth, immediately I have to get a pop-up saying like, you are not eligible. అంటే కస్టమర్ ఏజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 25 మేబీ ఎలిజిబుల్ అనుకోండి, గ్రేటర్ దాన్ 25 అయితే నాట్ ఎలిజిబుల్. ఇదే కదా మన రిక్వైర్మెంట్ అంతా. హౌ డూ యూ అచీవ్ దిస్ టాస్క్ అని అడుగుతారు. సో అంటే ఈ ప్రాసెస్లో అంతా ఫ్రంట్ ఎండ్ గురించే ఉంది డిస్కషన్ అంతా. సో దీనికి ఎక్కడ హెచ్టిఎంఎల్ కోడింగ్ గురించి దే విల్ నాట్ ఎక్స్పెక్ట్. సో జావా స్క్రిప్ట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ దే విల్ నాట్ ఎక్స్పెక్ట్. సో హౌ డూ యూ ఇంప్లిమెంట్ దిస్ ఇన్ పెగా, దీన్ని ఎలా అచీవ్ చేస్తాము? On change of this, I'll do so and so to first calculate the age. Okay, on change of this, first I'll get server time using this approach. And then I'll try to subtract server time with customer enter date of birth by creating this rule. And there I'll try to finalize the age. And after that conditional based, I'll try to go for one model dialog. Okay, ఇలా మీరు అప్రోచ్ అని చెప్పాలంటే what will be the sequence of steps you follow? What will be the sequence of rules you create? Components you create, how to achieve this అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు తప్ప డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ కోడింగ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్. వాళ్ళు అసలు అడగరు, అవసరం లేదు కూడా. ఓకే. సో యూ యాజ్ ఎ డెవలపర్ హౌ టు అచీవ్ దీస్ థింగ్స్ అనే ఇంప్లిమెంటేషన్ పార్ట్ తెలియాలి. సపోజ్ ఇక్కడ లెట్ మీ కమ్ హియర్. సో ఫైనల్గా నో కోడింగ్, అదేగా అర్థమైంది. సో మీలో ఉండే చాలా మందికి ఉండే క్వశ్చన్ ఏంటంటే అసలు కోడింగ్ ఉంటుందా లేదా, ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కోడింగ్ ఉంటుంది అని అంటారు. సో సిమిలర్లీ సమ్ అదర్ టూల్స్ లైక్ సేల్స్ ఫోర్స్ ఇలాంటివి తీసుకోండి, దానిలో కూడా కోడింగ్ ఉండదనే వింటారు మీరు, కానీ లాట్ ఆఫ్ కోడింగ్ ఉంటుంది. ఏపీఎన్ తీసుకోండి, కోడింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది. బట్ పెగా ఇస్ ద ఓన్లీ థింగ్ వేర్ 95% ఇస్ లైక్ కోడ్ ఫ్రీ. ఎక్కడ మనం కోడింగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో మీరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ అయినా ఎవరైనా పెగాలో వర్క్ చేస్తే ఒకసారి వాళ్ళని క్రాస్ చెక్ చేయండి. ఎప్పుడైనా పెగాలో మీరు ఎక్కడైనా కోడింగ్ చేశారని అడగండి, 99% దే విల్ సే ఇట్ యాస్ నో. మరి ఆ 1% సినారియో ఏంటి? ఆ 1% సినారియో ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు పెగా సో అండ్ సో వర్షన్ మీద రన్ అవుతుంది. దానికి ముందు ఓల్డ్ వర్షన్స్, దానికి ముందు ఇలా పాస్ట్ వర్షన్స్ ఉంటాయి కదా. సో కన్సిడర్ టుడే ఇస్ లైక్ సంథింగ్ ఎక్స్ వర్షన్.
సో ఓల్డ్ వర్షన్లో సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు పెగా జర్నీ 2010లో స్టార్ట్ అయింది అనుకున్నాం. సో ఇన్ దట్ సినారియో మీరు జాయిన్ అయ్యే ప్రాజెక్ట్లో పెగా వర్షన్ యూస్ చేస్తారు. పెగా వర్షన్ డే టు డే ఆటోమేట్ అవుద్ది కానీ సో ఓల్డర్ దానిలో సమ్వేర్ అంత ఆటోమేషన్ ఉండదు కదా. ఆటోమేషన్ లేదు అంటే సమ్ కస్టమైజ్డ్ కోడింగ్ రాయాలనే కదా దాని మీనింగ్ అంతా. సో ఇక్కడ వాళ్ళందరూ కోడింగ్ చేసేసి ఉండుంటారు, నో డౌట్ అక్కడ కోడింగ్ చేయాల్సి వచ్చేది. అండ్ లేటెస్ట్ వర్షన్స్లో వాట్ దే ఆర్ క్లెయిమింగ్ ఈస్ 95% కోడింగ్ ఫ్రీ. సో మరి ఆ 5% ఆర్ ఎక్స్ట్రా పర్సంటేజ్ కోడింగ్ ఎందుకు రిక్వైర్డ్ అంటే, సో ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్, సపోజ్ ఇప్పుడు మా ప్రాజెక్ట్లోనే ఒకరిని హైర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం. సో ఆ ప్రాజెక్ట్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ప్యూర్లీ రన్నింగ్ ఆన్ ఓల్డర్ వర్షన్ ఆఫ్ పెగా. సో అందులో సమ్వేర్ ఎక్కడ ఫిజికల్గా కోడింగ్ చేయించుకొని బిల్డ్ చేస్తాం. సో నౌ వీ వాంటెడ్ టు అప్గ్రేడ్ టు ద లేటెస్ట్ వర్షన్. లేటెస్ట్ వర్షన్కి అప్గ్రేడ్ అవుతున్నప్పుడు అక్కడ రాసిన కస్టమైజ్డ్ కోడింగ్ ఇక్కడ సంథింగ్ కంపాటబిలిటీ అవుతుందా లేదా క్రాస్ చెక్ చేయడం కోసం అనేది. సో కోడింగ్ రిలేటెడ్ నాలెడ్జ్ కావాలి ఇప్పుడు, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అప్గ్రేడేషన్ విచ్ ఈస్ లైక్ వెరీ లెస్ పర్సంటేజ్. అండ్ దట్ టు ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు ప్రాజెక్ట్ లైక్ LSAs ఆర్ 8+ years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి రిలేటెడ్గా వచ్చే క్వశ్చన్స్. సో దిస్ ఈజ్ మై రిక్వైర్మెంట్, హౌ డూ యూ హ్యాండిల్ దిస్? సో ఇక్కడ మాకు సో అండ్ సో కోడింగ్తో బిల్డ్ చేస్తారు, సో దీన్ని ఎలా అచీవ్ చేస్తారు? ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు మీ రెజ్యూమేలో మేబీ 8+, 9+ పెడితే తప్ప మీకు క్వశ్చన్స్ రావు. అండ్ అన్ఫార్చునేట్గా మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి రిలేటెడ్ టు కోడింగ్, సో మై ప్రాజెక్ట్ ఈస్ రన్నింగ్ ఆన్ లేటెస్ట్ వర్షన్, ఐ హ్యావ్ డన్ సర్టిఫికేషన్ ఆన్ ద లేటెస్ట్ వర్షన్ వేర్ దేర్ ఈస్ నో ఎక్స్ట్రా కస్టమైజ్డ్ కోడ్ అలౌడ్. సో ఐ డిడ్ నాట్ గెట్ ఏ ఛాన్స్ టు వర్క్ ఆన్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ కోడింగ్ అని చెప్తే చాలు, ఇట్స్ యాక్చువల్లీ యాక్సెప్టెడ్. సో గాట్ ఇట్ రైట్? ఫాలో అవుతున్నారు ఎవ్రీవన్? ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్ ఎవరీవన్ ఫాలోయింగ్ రైట్? Yes, sir. Yes, sir. So finally, Pega is one automated tool where it is like completely front-end wise developed with HTML5. And ikkada you need not have knowledge on any of the past skills. మీకు HTML physical గా తెలియకపోయినా, CSS రాకపోయినా, JavaScript అంటే ఏంటో తెలియకపోయినా, జావాలో 1 line of కోడింగ్ కూడా తెలియకపోయినా, SQL queries మీరు రాయటం కూడా రాదనుకోండి, నీడ్ నాట్ బాదర్ ఎట్ ఆల్. సో పెగా విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. సో పెగాతో మీరు ఎలా చేయించుకోవాలనేది ఒక పాయింట్ అంతా. ఆర్ లెట్ మీ టెల్ యూ వన్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఒక ఫోటో స్టూడియో రన్ చేసుకుంటున్నాను అనుకోండి. ఓకే, ఫోటో స్టూడియో రన్ చేసుకుంటాను. నా డ్యూటీ ఏంటి? సో మీరు కస్టమర్స్ లాగా వస్తే పర్సన్ 1 విల్ కమ్ అండ్ ఆస్క్ మీ టు డిజైన్ ఏ వీడియో ఫర్ హిస్ మ్యారేజ్. పర్సన్ 2 మేబీ హౌస్ వార్మింగ్ ఫంక్షన్ గ్రీటింగ్ కార్డ్ డిజైన్ చేయమంటారు. ఇదే కదా. అంటే ఐఎమ్ యూజింగ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ టు అచీవ్ ఆల్ దీస్ ప్రాజెక్ట్స్. ఆమె కరెక్ట్? ఆ సాఫ్ట్వేర్ జనరల్గా యూజ్ చేసేది ఫోటోషాప్ మనందరికీ తెలిసిందే. సో ఈ పర్టికులర్ ఫోటోషాప్లో ఇక్కడున్న పర్సన్ ఎవరైనా కోడింగ్ చేస్తారా? ఇక్కడున్న పర్సన్, ఫోటో స్టూడియోలో ఉన్న పర్సన్ కోడింగ్ ఏమైనా చేస్తాడా? లేదు. సో ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్లో బిల్డ్ అయింది, ఇదంతా ఒక టూల్. బ్యాక్గ్రౌండ్లో బిల్డ్ అయింది, పెగా అయి ఉండొచ్చు, జావా అయి ఉండొచ్చు, .NET అయి ఉండొచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఇక్కడ యూజ్ చేసే పర్సన్కి అసలు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కిల్తో పని లేదు. సో ఇక్కడ వీడు ఏం చేస్తాడు? స్ట్రైట్ అవే సమ్ ఆప్షన్స్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసుకోవడము ఆర్ సంథింగ్ ఎక్స్ట్రా థింగ్స్ ఏవో చేసి ఒక అవుట్పుట్ని బిల్డ్ చేస్తాడు. ఇప్పుడు మనం పెగాతో చేయాల్సింది కూడా అదే. సో వీఆర్ సపోజ్ టు యూజ్ వన్ టూల్ అండ్ గెట్ రెస్పెక్ట్ టు అవుట్పుట్. సో దీనికి లాట్ ఆఫ్ లాజికల్ థింకింగ్ కావాలి. సో పెగా అనేది ఈజీ అని ఏమి అనుకోవద్దు. సో పెగా ఇస్ నాట్ దట్ ఈజీ. సో ఇప్పుడు మీరు సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో స్టెప్ ఇన్ అవుదామని అనుకుంటే మీకు చాలా ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి. పెగాలోకి వెళ్ళాలా, పైథాన్లోకి వెళ్ళాలా, సేల్స్ ఫోర్స్లోకి వెళ్ళాలా, వాట్ ఎవర్, మీకు డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి. సో కంపేర్ టు ఆల్ అదర్ థింగ్స్ పెగా ఇస్ బెటర్. మీరు ఎక్కడైనా కోడింగ్ చేయాల్సిందే. కంపేర్ టు ఎనీ అదర్ థింగ్స్ పెగా ఇస్ బెటర్. బట్ పెగా ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ నాట్ ఈజీ. పెగాని చాలా చీప్గా చూడొద్దు, పెగాని అంత ఈజీ కాదు. సో లాట్ ఆఫ్ లాజికల్ థింకింగ్ కావాలి. సో కంపేర్ టు అదర్ థింగ్స్ పెగా ఈజీ తప్ప పెగా ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజీ కాదు. సో సపోజ్ మీకు ఫోటోషాప్ స్టూడియో ఇచ్చేసి చేయమంటే, సో ఇది చిన్న టూలే కాబట్టి మీరు ఒక 1 monthలో చేయగలుగుతారు. బట్ పెగా ఈజ్ లైక్ వాస్ట్. సో పెగాలో ఫ్రంట్ ఎండ్ రిలేటెడ్ పార్ట్ ఆటోమేటెడ్, బ్యాక్ ఎండ్ అండ్ డేటాబేస్ అండ్ ఈవెన్ విజువలైజేషన్, రిపోర్టింగ్, ఇంటిగ్రేషన్స్ ఇలా చాలా ఉంటాయి, మీకు చెప్తాను డిప్లాయ్మెంట్తో సహా. సో దిస్ ఈజ్ లైక్ కంప్లీట్లీ ఇంటిగ్రేటెడ్ టూల్. సో కైండ్ ఆఫ్ చాలా పెద్ద టూల్ ఇది. ఇది నేర్చుకోవడానికే మీకు మినిమం 4-5 months టైం పట్టాలి. అలా కాకుండా 1 monthలో కంప్లీట్ చేస్తామనే వాళ్ళు ఉంటారు, 2 monthsలో కంప్లీట్ చేస్తామనే వాళ్ళు ఉంటారు. సో మీకు అక్కడ 1 monthలో కంప్లీట్ అయింది అంటే, సో డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ కంప్లీట్ ప్రొడక్టివిటీ అవుట్ ఆఫ్ దాట్. సో మీరు మొత్తం పెగా నేర్చుకుని ఒక 4 years లాగా ఎక్స్పీరియన్స్ చూపించుకుందాం అన్న థాట్లో ఉంటారు మినిమం అది.
4 years లాగా చూపిద్దామంటే నా పాయింట్ ఏంటంటే మినిమం 4 months అయినా మీరు ట్రైనింగ్ తీసుకోకపోతే అసలు ఈ రేషియో పాసిబుల్. సో కొంతమంది కాల్ చేసే వాళ్ళు అడుగుతారు, సార్ 1 week లోనే ట్రైనింగ్ కావాలి, అర్జెంట్ జాబ్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, నేను జాబ్ ఆల్రెడీ సెట్ చేసుకున్నాను, నాకు 1 week లో మీరు ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన నేను ఎలాగైనా క్యాచ్ చేస్తాను, 1 month లో కంప్లీట్ అయిపోవాలి, ఆ జాబ్ మేము ఆల్రెడీ బయట చూసుకున్నాము, ఈ నోటీస్ పీరియడ్లో చూపించుకుంటున్నాం, ఇలా అంటారు. సో డోంట్ ఫాల్ ఇన్ టు ద ట్రాష్. సో యూ ఆర్ సపోజ్ టు లెర్న్ ఇనఫ్ టైం. ఓకే, లెర్నింగ్ ఫేజ్లో మీరు ప్రాపర్గా స్టాండర్డ్స్ బిల్డ్ చేయకపోతే ఇక్కడ మీరేమి ప్రొడక్టివిటీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయదు. ఎంత స్పీడ్గా వెళ్తారో మీరు అంత స్పీడ్గా బౌన్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఐ స్ట్రాంగ్లీ సజెస్ట్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ టు స్పెండ్ కంటిన్యూస్లీ ఫర్ నెక్స్ట్ 4 months. అండ్ ఈ 4 months అనేది కూడా నా పాయింట్లో షార్ట్ పీరియడ్. అండ్ ఈ 4 months లో మీకు ఇచ్చే తరో కరికులం ఏదైతే ఉంటుందో, సో కంటిన్యూస్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్, కంటిన్యూస్ లైక్ అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్, సో కంటిన్యూస్ ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ డిస్కషన్ అండ్ ఎక్స్ట్రా డిస్కస్ చేసే పాయింట్స్, ఓకే, డైలీ అసైన్మెంట్స్, ఓకే, సాఫ్ట్ స్కిల్ రిలేటెడ్ థింగ్స్, ఇలా మీరు కంటిన్యూస్గా ఎంగేజ్ అయితే నెక్స్ట్ 4 monthsలో ఎక్స్పెక్ట్ ఫర్ ఎ జాబ్. అలా కాకుండా కొంచెం కొంచెంగా డిలే అవుతూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ లైక్ స్టాండర్డ్ పీరియడ్, మీరు అది మైండ్లో పెట్టేసుకోవాలి. ఓకేనా, దీనికన్నా ముందు అయిపోవాలనేది మాత్రం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు ఎక్కడైనా అంతే. ఓకే, మేబీ మన దగ్గరనే కాదు, మీకు ఎంతకంటే తక్కువ టైంలో చేస్తున్నారంటే నో డౌట్ కాన్సెప్ట్ స్కిప్ అవుతున్నట్టే కదా. సో ఏంటంటారు, క్లాస్లో టైం వేస్ట్ చేయరు, సో చెప్పేది ఉంటుంది కాబట్టి అంత టైం పడుతుంది. ఓకే, ఫైన్. సో యూ విల్ నాట్ గెట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ టు కోడింగ్ రిలేటెడ్ పార్ట్. సో హౌ డు యూ ఇంప్లిమెంట్ అనేది ఒకటే అడుగుతారు. సో కన్సిడర్ వన్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ టుడే. సో మీరు ఒక కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యారు, మీ బిజినెస్ అనలిస్ట్ వాళ్ళు మీకు ఇలా ఒక స్క్రీన్ షాట్ ఇచ్చేస్తారు, దీన్ని టెక్నికల్గా మాకప్ అంటారు. సో ఒక మాకప్ ఇచ్చేస్తారు. సో మాకప్ ఇచ్చేసి ప్లీజ్ స్టార్ట్ డిజైనింగ్ దిస్ అంటారు. సో ఈ హోల్ స్క్రీన్ మీరు చెక్ చేస్తే రెస్పెక్ట్ టు యూఐ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఐ కెన్ సీ అన్ ఇమేజ్, మేబీ వీడియో అండ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సెగ్మెంట్ అండ్ మేబీ ఏ హెడ్డింగ్, ఇలా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఈ హోల్ స్క్రీన్ మేబీ ట్రెడిషనల్ వేలో డిజైన్ చేయాల్సి వస్తాయి, సో మినిమం 1 day టైం అనేది తీసుకోవాలి. ట్రెడిషనల్గా దీనికంటే ఒక 1 line ఆఫ్ కోడింగ్ రాయాలి, దీనికి ఒక 1 line ఆఫ్ కోడింగ్ రాయాలి, అండ్ ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా ప్లే అవ్వాలంటే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కోడింగ్ సెట్టింగ్ మార్చాలి. సో అండ్ దీనికి ఇక్కడ కైండ్ ఆఫ్ మ్యాండేటరీ థింగ్స్ ఎలా ఉండాలి, ఇట్ షుడ్ నాట్ సపోర్ట్ ఫ్యూచర్ డేట్స్, ఇట్ షుడ్ సపోర్ట్ ఓన్లీ పాస్ట్ డేట్స్. సో పాస్ట్ డేట్స్ అంటే ఎప్పుడో ఒక 100 or 200 years బ్యాక్ కాకుండా, అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్కి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్టైల్స్ చెక్ చేసుకోవాలా. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఎలా ఉండాలి, సో ఇది బోల్డ్లో కనిపించటం, సో మేబీ ఇక్కడ సంథింగ్ లైక్ @ ఎంటర్ చేస్తే ఎర్రర్ రావటం, ఎర్రర్ ఏ కలర్లో ఉండాలి, సో మేబీ ఇప్పుడు కరెక్ట్ చేస్తే ఎర్రర్ రిమూవ్ అవుతుందా లేదా, సో ఇదంతా టేక్ కేర్ తీసుకోవాలి. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్టైల్స్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వ్యాలిడేషన్స్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అలైన్మెంట్స్ అంతేనా, బిట్వీన్ దీస్ టూ స్పేస్ ఎంత ఉండాలో కూడా వాళ్ళే చెప్తారు. ఇక్కడ ఐ కెన్ సీ 2 ఈక్వల్ సైజ్డ్, ఇక్కడ మేబీ సంథింగ్ 3 in 1 row, ఇక్కడ 2 in 1 row, ఇక్కడ 1 in 1 row, ఇక్కడ ఇలా వచ్చిందా లేదా. ఎవ్రీథింగ్ యువర్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ విల్ గివ్ యూ వన్ మాకప్ అండ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఒక ఎక్సెల్ షీట్ లాగా ఇస్తారు. సో ఫస్ట్ నేమ్ షుడ్ బి ఆఫ్ దిస్ ఫార్మాట్, ఇట్ షుడ్ బి ఎడిటబుల్, it should be having placeholder as this. Okay, and customer can enter maximum up to 20 characters only, up to 2 characters only. So it should not accept special symbols, it should not accept numbers, it should not have sequential one constant name, one constant letter. ఇలా ఎవ్రీథింగ్ మనకు ఒక గ్రిడ్ స్ట్రక్చర్, ఒక ఎక్సెల్ షీట్ లాగా ఇస్తారు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వైర్మెంట్ ఒక యూఐ మాకప్, ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎక్సెల్ షీట్. సో దీన్ని డెవలప్ చేయాలంటే రెగ్యులర్ వేలో మినిమం 1 day or 2 days టైం మనం ఎస్టిమేట్ ఇస్తాం. బట్ విత్ పెగా దిస్ ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్ కెన్ బి డన్ ఇన్ జస్ట్ 2 hours. స్టైల్స్తో సహా 2 hours కూడా మేబీ మీ ప్రాస్పెక్ట్లో చెప్తున్నాం. మీరు ఒక 4 months 5 months తర్వాత కొంచెం ప్రాక్టీస్ వచ్చిన తర్వాత యూ కెన్ డిజైన్ దిస్ హార్డ్లీ ఇన్ 1 hour or ½ an hour లో కూడా కంప్లీట్ చేయగలుగుతారు ప్రాక్టీస్ బట్టి. సో జస్ట్ అండర్స్టాండ్ ద సినారియో. ఓకే, 30 minutes ఎక్కడ, 2 days ఎక్కడ. సో అంటే పెగా ఈజ్ లైక్ దట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆటోమేటెడ్, అంటే డెవలప్మెంట్ అంతా చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుందనే కదా. ఫైన్. అండ్ ఇప్పుడు ఈ రెస్పెక్ట్ టు డిజైన్ మనం ఇప్పుడు ఎలా చేస్తామంటే సింప్లీ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. సో లెట్ మీ షో యూ బై ఓపెనింగ్ ఎనీథింగ్ హియర్. సో దిస్ ఈజ్ వన్ పెగా టూల్. ఓకే, ఇది ఎలా ఇన్స్టాల్ అయింది ఇదంతా మీకు కమింగ్ క్లాసెస్లో టుమారో ఆర్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో తెలుస్తుంది.
సో దిస్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ స్టూడియో. వీ యాజ్ ఎ డెవలపర్ హ్యాస్ టు డెవలప్ హియర్. తర్వాత రియల్ యూజర్స్ వాళ్ళు వాళ్ళ పోర్టల్స్ లో చెక్ చేస్తారు. సో కన్సిడర్, సో ఈ రెస్పెక్ట్ స్క్రీన్ మనకు అవుట్పుట్ కనిపిస్తుంది కదా, అవుట్పుట్ కనిపిస్తుంది కదా. నౌ ఐ వాంటెడ్ టు ఇంక్లూడ్ ఏ బటన్ సమ్వేర్ హియర్ అనుకోండి. సో బటన్ కి సింపుల్ గా సో బటన్ ఐఎమ్ సింప్లీ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాపింగ్. అండ్ ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు గో ఫర్ సంథింగ్ లైక్ ఎన్ అటాచ్మెంట్స్, సో సింపుల్ గా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసి సేవ్ చేస్తున్నాం. అండ్ ఇప్పుడు ఒకసారి అవుట్పుట్ చెక్ చేసుకోండి. అవుట్పుట్ వైజ్ చెక్ చేస్తే you should see a button included, right? And you can see something like different button attach content another, and అది క్లిక్ చేస్తే you can get this window with background grayed out, అంతేనా? అండ్ ఇది క్లిక్ చేస్తే మీ ల్యాప్టాప్ లో ఉన్న లోకల్ డైరెక్టరీ నుంచి అటాచ్మెంట్స్ కూడా అయిపోవాలి. అండ్ ఐ కెన్ యాడ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ అటాచ్మెంట్స్. సో అటాచ్ క్లిక్ చేసి అది బ్యాక్ అండ్ డేటాబేస్ టేబుల్ లో కూడా మెయింటైన్ అయిపోవాలి. సో ఈ రిక్వైర్మెంట్ మనం రెగ్యులర్ గా చేయాలంటే జస్ట్ ఇమాజిన్, బటన్ తీసుకోవడానికి ఒక కోడ్ రాయాలి, ఆన్ క్లిక్ ఆఫ్ దిస్ పాపప్ రావడానికి ఒక కోడ్ రాయాలి, బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా గ్రే అవుట్ అయిపోయింది చూసారా. సో బీజీ ఇమేజ్ అనేది వాడతారు. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ గ్రేయింగ్ అవుట్ అయిపోవాలి, ఈ డిజైన్ చేయాలి, ఇది అటాచ్మెంట్ క్లిక్ చేస్తే లోకల్ ఓపెన్ అవ్వాలి, అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో డేటాబేస్ లో స్టోర్ అవడం అంటే SQL క్వైరీస్ కావాలి. ఇదంతా చేయడానికి మినిమం 1 day టైం అనేది తీసుకుంది, జస్ట్ అటాచ్మెంట్స్ కంటెంట్ రిలేటెడ్. బట్ పెగాలో ఎంత టైం అయింది? ½ సెకండ్. సో ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్ జరిగిపోయింది. ఓకేనా? సో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ టు ఫ్రంట్ ఎండ్ పార్ట్ వీ కెన్ సింప్లీ అచీవ్ బై డ్రాగ్ అండ్ డ్రాపింగ్. అండ్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాపింగ్ కూడా అంత ఈజీ అని అనుకోవద్దు. సో UI పార్ట్ కూడా అంత ఈజీ అని అనుకోవద్దు. లాట్ ఆఫ్ లాజికల్ థింకింగ్ కావాలి, లాట్ ఆఫ్ లాజికల్. సో హియర్ యూ కెన్ సీ అన్ ఇమేజ్. ఇమేజ్ ఎంత పర్సెంటేజ్ కనిపిస్తుంది? మేబీ స్క్రీన్ మొత్తంలో మేబీ ఒక 20% అనుకోండి. అండ్ ఇక్కడ సంథింగ్ అబౌట్ లైక్ 20%. అండ్ రిమైనింగ్ 80% అంతా ఒక సెగ్మెంట్ లాగా ఉందా? ఆ 80% కి హెడర్ ఒక కలర్ లో ఉండాలి, అండ్ ఇట్ షుడ్ బి లైక్ కొలాప్సబుల్ విత్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఐకాన్ ఇమేజ్ విత్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ హెడ్డింగ్. అండ్ ఇది కొలాప్స్ చేస్తే అంతా హైడ్ అవ్వటం, దీనికి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇంకొక డిస్ప్లే అవ్వటం, అండ్ ఇక్కడ 2 in 1 row, ఇక్కడ 3 in 1 row. సో ఇదంతా డిజైన్ చేయాలి కదా. సో ఇట్స్ నాట్ దట్ సింపుల్. సపోజ్ ఇక్కడ నేను సింపుల్ గా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసేస్తే, మీరు చూసారు కదా, ఇప్పుడు సింపుల్ గా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తే ఈ బటన్ ఎంత స్పేస్ తీసుకుంది? 33%. ఆమ్ ఐ కరెక్ట్? స్క్రీన్ మొత్తం Yes. బటన్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంది? ఇట్స్ లైక్ 33%. Why it is by default taking 33%? So maybe if my requirement is to get this like 50, maybe this like 33, this like 40, this like 10, this like 20. So అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలా అచీవ్ చేయాలనేది లాజికల్ బిల్డింగ్ అంతా. సో దానికి రిలేటెడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ రూల్స్, స్కిన్ రూల్స్ అనేవి, ఎక్స్ట్రా స్టైల్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ అనేవి చేసుకుంటూ వస్తాం. సో చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది, అండ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ అయితే కావాల్సి వస్తుంది. ఫైన్. సో ఇప్పుడు ఫైనల్ గా ఏం అర్థం అవుతుందంటే, ఫ్రంట్ ఎండ్ పార్ట్ ఈస్ ప్యూర్లీ ఆటోమేటెడ్ అండ్ ఐ కెన్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ అండ్ ఎడిటింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్టైల్స్, వాలిడేషన్స్ అండ్ అదర్ థింగ్స్. సో ఇప్పుడు జనరల్ గా UI పార్ట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత, ఓకే ఇది UI పార్ట్ కదా, UI పార్ట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీ బిజినెస్ అనలిస్ట్ వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఇంక్లూడ్ ఏ బటన్ కాల్డ్ రిజిస్టర్. ఓకేనా? మీరు అమెజాన్ పేజ్ తీసుకోండి, అమెజాన్ కి ఫస్ట్ UI పేజ్ ఒకటి ఉంటుందా, UIలో డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తామా, తర్వాత రిజిస్టర్ బటన్ ఒకటి ఉంటుంది కదా, రిజిస్టర్ క్లిక్ చేస్తే నో డౌట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫంక్షనాలిటీ జరగాల లేదా? బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే ఏముంటాయి జనరల్? ఆన్ క్లిక్ ఆఫ్ రిజిస్టర్ బటన్ జనరల్ ఏముంటుంది రిక్వైర్మెంట్? జనరల్ గా చెప్పండి ఆన్లైన్ వాళ్ళైనా. Generally, after I entering some details in my front end screen, if I click on register button, what might be the next functionality? Generally, The details should be saved in the database. exactly. So all the data must be maintained in our background kada. Background and table. No option. Database table. Database table store avatam ante no doubt SQL query generate avvala. So on click of this, there must be one SQL query to be automatically generated. That is fundamental thing. And some extra requirements allow untayante, on click of this, there must be some kind of email to be triggered for the customer. There must be one SMS to be triggered by to the customer. So ante these are like purely back end exercises kada, avuna kada, idantha back end functionality. So general ga back end functionality ki manaki Java coding రావాలి, like Java cheyalsi vastadi. From there SQL query part avvali kada,
And now coming to such Java related, you need not anywhere physically write a code. ఫ్రంట్ ఎండ్ కి కోడ్ రాయక్కర్లేదు, ఇప్పుడే అర్థమైపోయింది, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తే చాలు. అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ రిక్వైర్మెంట్ మీకు ఏదైనా కావచ్చు. యువర్ బ్యాక్ ఎండ్ రిక్వైర్మెంట్ మైట్ బి టు స్టోర్ ద డేటా ఇంటూ అవర్ టేబుల్. Back end requirement might be to store the data into third-party database table. Back end requirement might be integrating between two different applications, or sending an SMS, or sending an email, okay, or kind of some cleanup activities. ఏదైనా కావచ్చు. For any kind of back-end things, so we should go only with Java. అంతే పైగా యూస్ చేస్తున్నామంటే ఓన్లీ విత్ జావా. బట్ మీకు ఎక్కడ జావా కోడింగ్ 1 లైన్ కూడా తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. You should understand how to make this Java to be executed. జావాని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలో తెలియాలి. సో ఫర్ దాట్ ఎవ్రీ సచ్ బ్యాక్ అండ్ ఫంక్షనాలిటీకి జావా కూడా రెడీమేడ్ ఉంటుంది మన దగ్గర. ఓఓటీపీ అంటారు. ఐ టాక్ అబౌట్ టెక్నికల్లీ మోర్. సో కైండ్ ఆఫ్ బ్యాక్ అండ్ కోడ్ ఆటోమేటెడ్ ఉంటుంది. సో లెట్ మీ షో యూ ఫర్ వన్ థింగ్. So you can see something ready-made available with the name as send email notification. Antena? So this we are supposed to use to trigger an email. Okay, ఇప్పుడు ఆ బటన్ ఏదైతే ఉంటుందో, if you click on this button, if I want to send an email, send email notification అనేది రెడీ ఉంది కాబట్టి దాని బటన్ క్లిక్ మీద కాల్ చేస్తే చాలు. ఇక్కడ వాట్ ఎవర్ ద కస్టమర్ ఈమెయిల్ ఐడి దీనికి పారామీటర్ గా పాస్ చేస్తే చాలు, వాడికి ఈమెయిల్ ట్రిగర్ అయిపోతుంది కదా. ఫైన్. అండ్ ఈ పర్టికులర్ థింగ్ లో ఏముంది అంటే, ఇఫ్ ఐ ఎక్స్పాండ్ అండ్ సీ, దేర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ జావా కోడ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ సెండింగ్ అన్ ఈమెయిల్. అంతేకా, ఒక ఈమెయిల్ సెండ్ అవ్వడానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో రెస్పెక్ట్ టు జావా కోడ్ అంతా ఇక్కడ రెడీమేడ్ ఉంది. ఆ జావా కోడ్ ఏంటనేది మనకి తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్. అండ్ హియర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ రిలేటెడ్ చూస్తే, సో ఇఫ్ ఐ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ సంథింగ్, ఏదో ఒకటి స్క్రిప్ట్ అనేది జనరేట్ అయింది కదా, మీరు దాన్ని చూడాలన్నా కూడా చూడవచ్చు. So you can see something like viewing XML and its respect to background Java code also. అంటే each and everything ki Java code automatically generate అవుతుంది. So you need not look at these screens also. You need not understand what is this all about. But still you can achieve any kind of front end or back end or SQL related requirements. Got my point? So అంటే బ్యాక్ ఎండ్ ఫంక్షనాలిటీ చేయాలి అంటే, సో మన దగ్గర ఆల్రెడీ రెడీమేడ్గా ఉండేది ఉంటుంది అనుకుంటున్నాం కదా, వాట్ ఈస్ ఇట్ అనేది ఫస్ట్ తెలియాలి. అండ్ తర్వాత హౌ టు యూజ్ ఇట్ ఆన్ దిస్ బటన్ క్లిక్ అనేది తెలియాలి. వాట్ ఆర్ ఆల్ ద రిక్వైర్డ్ పారామీటర్స్ యూ హ్యావ్ టు పాస్ ఇట్ అనేది తెలియాలి. అంతే. సో సక్సెస్ అయిపోయినట్టే. సో ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఇదే జావా కోడ్ రాయండి ఆర్ చేయండి అంటే, సో మీకు చాలా ప్రాబ్లం. ఈవెన్ జావా డెవలపర్స్ దీన్ని, జావా నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు దీన్ని చేయాలన్నా కూడా మినిమం 2 or 3 days టైం తీసుకోవాల్సిందే. బట్ పెగాలో సేమ్ రిక్వైర్మెంట్ వీఆర్ అచీవింగ్ ఇట్ ఇన్ very less time, right? Okay, so you as an Pega developer should understand how to achieve any requirement. Ante gaani its respect to coding మీద మీరు ఎక్కడ రిలై అవ్వాల్సిన అవసరమే లేదు. So this is our final statement. And even it can generate its own SQL queries also. SQL queries తో కూడా మనం ఎక్కడ ఫిజికల్ గా రాయం. But you are a developer, right? You should understand what is happening, everything. సో ఇప్పుడు ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఒక స్క్రీన్ డిజైన్ చేస్తాం, బ్యాక్ ఎండ్ లో జావా ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది, కైండ్ ఆఫ్ SQL రిలేటెడ్ టేబుల్ హిట్ అవుతుంది, మేబీ ఒక ఈమెయిల్ ట్రిగర్ అవటం, ఇది కదా. సో ఈ మొత్తం రిక్వైర్మెంట్ అచీవ్ చేయడానికి ఎక్కడ కోడింగ్ చేయక్కర్లా. బట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఇట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది ప్యూర్లీ మీకు తెలియాల్సిందే. సో మీకు తెలియకపోతే యూ కెనాట్ డీబగ్ ఎనీ డిఫెక్ట్. ఓకే, సపోజ్ January 1st ఈ టాస్క్ అంతా నేను కంప్లీట్ చేశాను అనుకోండి యాజ్ ఎ డెవలపర్ 1. సో మేబీ ఆఫ్టర్ 2 days ఈ టాస్క్ వర్కౌట్ అవ్వట్లా. సో ఇక్కడ కస్టమర్ కి సబ్మిట్ క్లిక్ చేసిన వాడికి మెయిల్ వెళ్ళట్లా, ఇది ఒక డిఫెక్ట్ ఇప్పుడు. సో ఐఎమ్ సపోజ్ టు ఫిక్స్ ఇట్. యాక్చువల్లీ నేను లీవ్ లో ఉన్నాను అనుకోండి, ఈ డిఫెక్ట్ మీకు అసైన్ చేసేస్తా. ఓకే, అసలు మీకు రిక్వైర్మెంట్ ఏంటో కూడా తెలియదు, నేనేమేం చేంజెస్ చేసినా కూడా మీకు తెలియదు. స్ట్రైట్ అవే మీకు ఒక డిఫెక్ట్ ఐడిని అసైన్ చేస్తే ఆ డిఫెక్ట్ లో స్టేట్మెంట్ అంతా మీరే చదువుకోవాలి. అంటే టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళు అలా డిఫెక్ట్ లాక్ చేస్తారు. సో ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి, సో స్టెప్స్ టు రీప్రొడ్యూస్ ఏమేం చేస్తారు, అవుట్పుట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఏంటి, మేబీ కైండ్ ఆఫ్ యాక్చువల్ రిజల్ట్ ఏంటి అనేది ఇస్తారు. సో నౌ యూ యాజ్ అన్ డెవలపర్ ఏం చేయాలి? సో మేబీ ఫస్ట్ మనం టెస్ట్ చేసుకోవాలి కదా వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది.
సో ఇప్పుడు యూఐ స్క్రీన్ ఓపెన్ చేస్తాం, బటన్ క్లిక్ చేస్తాము, మీ ఇన్బాక్స్ చెక్ చేసుకుంటా మెయిల్ రావట్లేదు. ఓకే, దట్ ఈస్ డిఫెక్ట్ అంతే. సో ఇప్పుడు ఎక్కడ బ్రేక్ అయింది? సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ రీచ్ అవటం బ్రేక్ అవుతుంది, ఇక్కడ బ్రేక్ అయిందా, ఇక్కడ బ్రేక్ అయిందని తెలియకపోతే ఏం చేయలేరు కదా. సో యు ఆర్ సపోజ్ టు డీబగ్ ఎట్ ఎవ్రీ లెవెల్. సో వాట్ అండ్ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ is getting executed here, what and జావా కోడ్ is getting executed here. అండ్ ఒక మెయిల్ ట్రిగ్గర్ అవ్వాలంటే జస్ట్ ఇప్పుడే చూసాంగా, సెండ్ ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ అని ఒకటి ఉంటుంది అనేది. సో ఇక్కడ ఏం జావా కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఏదైనా బ్రేక్ అవుతుందా లేదా. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ షుడ్ క్లియర్లీ నో. అంటే డీబగ్గింగ్ ఎలాగో తెలియాలి, కానీ ఆ కోడ్ లోపల ఏంటి అనేది తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. సో పెగా డెవలపర్స్ మనం డీబగ్ చేస్తున్నప్పుడు సో యూ కెన్ సీ సంథింగ్ లైక్ ఫెయిల్ ఆర్ గుడ్ లాగా కనిపిస్తుంది. బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ట్రేసర్స్ ఇవన్నీ కనిపిస్తాయి. సో ఫెయిల్ ఆర్ గుడ్ లాగా కనిపిస్తుంది. ఎక్కడ ఫెయిల్ అయింది, ఎక్కడ గుడ్ వచ్చింది, మేబీ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ ఎంత టైం పడుతుంది, ఇంత టైం ఎందుకు అవుతుంది అనేది కూడా ఎవ్రీథింగ్ మీరు ట్రేస్ చేయాల్సిందే. అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఇంకో డిఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఆఫ్టర్ ఐ క్లికింగ్ ఆన్ దిస్ బటన్, జస్ట్ ఎ సెకండ్ కుమార్. సో ఆఫ్టర్ ఐ క్లికింగ్ ఆన్ దిస్ బటన్, ఈమెయిల్ ఈస్ ట్రిగరింగ్ ఆఫ్టర్ 4 days ఆర్ ఆఫ్టర్ 2 hours అనుకోండి, ఇది డిఫెక్టేగా. ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి, బటన్ క్లిక్ చేస్తే మెయిల్ ట్రిగ్గర్ అవ్వాలి, ఆ మెయిల్ ఇమీడియట్ గా ట్రిగ్గర్ అవ్వాలి. మేబీ ఆఫ్టర్ 2 hours డిలేతో ట్రిగ్గర్ అయితే అది డిఫెక్టే, అది డిఫెక్టే. సో ఇన్ దట్ సినారియో ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ ఎందుకు ఇంత డిలే అవుతుంది, ఆర్ జావా ఎగ్జిక్యూషన్ ఎందుకు ఇంత టైం పడుతుంది, సో అనే దానికి ఇక్కడ మనకి పర్ఫార్మెన్స్ అనలైజర్స్ ఉంటాయి. సో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ క్లిప్ బోర్డ్ ఉంటుంది, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రేసర్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ డీబగ్గింగ్ ఆప్షన్స్. యూ యాజ్ ఎ డెవలపర్ షుడ్ నో హౌ టు యూస్ దిస్ డీబగ్గింగ్ థింగ్స్, ఎల్స్ మీరు ఏం చేయలేరు. అంటే ఇప్పుడు ఫైనల్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి, ఎక్కడ కోడింగ్ చేయకూడదు కానీ, బట్ వాట్ ఈస్ లైక్ సెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ హ్యాపెనింగ్ అనేది ప్యూర్ గా తెలుసుకోవాల్సిందే. సో దిస్ ఈస్ వాట్ యూ. సో ఫైనల్లీ టుడేస్ క్లాస్ లో ఏం చూస్తున్నామంటే, వాట్ ఈస్ లైక్ పెగా అబౌట్, సో వాట్ ఈస్ ఇట్స్ లైక్ బేసిక్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది. సో టుమారో విల్ కంటిన్యూ ఫర్దర్ థింగ్స్. సో పెగాలో అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయటం అనుకున్నాం కదా. యాక్చువల్గా అప్లికేషన్ అంటే 2 types ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ని పెగాతో యూస్ చేస్తాము, వాట్ టైప్ ని చేయము, ఇలాంటి డిస్కషన్ అంతా రేపు చూద్దాం. ఓకే, సో రిక్వెస్టింగ్ everyone tomorrow also please join with the same meeting link, and offline people కూడా సేమ్ ఇదే టైంకి వచ్చేసండి. అండ్ అగైన్ whoever has joined in between, so you are supposed to drop a message on this number saying like attended demo, please send recording. ఇది వాట్సాప్ లో మెసేజ్ వస్తేనే మీకు రికార్డింగ్ వస్తుంది. సో మేబీ ఇప్పుడైనా ఎవరైనా మధ్యలో జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఈ నెంబర్ని సేవ్ చేసుకొని సో కైండ్ ఆఫ్ మెసేజ్ పెట్టండి, ఐ జాయిన్ టుడేస్ డెమో అని పెట్టండి. అండ్ ఈవెన్ ఐ షేర్డ్ మై పర్సనల్ నెంబర్ ఆల్సో. So this is my personal number. Okay, so please reach out on this number only related to Pega discussion. So దీన్ని కాల్ చేసి డోంట్ ఆస్క్ మీ రిలేటెడ్ రికార్డింగ్ రావట్లేదు ఇలాంటివన్నీ. సో దిస్ ఇస్ ప్యూర్లీ రిలేటెడ్ టు పెగా డిస్కషన్ ఉంది. హాయ్ చంద్ర సార్. హాయ్ వాట్సాప్ మెసేజెస్ చేయండి. ఓకే, చెప్పండి సార్. స్మాల్ డౌట్ సార్, మీరు ఇందాక సెండ్ ఏమి నోటిఫికేషన్లో కోడ్ చూపించారు కదా, ఆ కోడ్ అనేది ప్రతి ట్యాబ్లో ఉంటుంది సార్ పెగాలో అయితే? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బ్యాక్ అండ్ ఫంక్షనాలిటీకి ఉండాల్సిందే. సపోజ్ ఇక్కడ ఇది ఒక అవుట్పుట్ స్క్రీన్ అంతే కదా, అవుట్పుట్ స్క్రీన్ నేను సింపుల్ గా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తే అచీవ్ అయింది అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో దానికున్న కోడ్ సపోర్ట్ అయితేనే కదా. సో కోడ్ అంతా ఏంటి, ప్యూర్లీ బ్యాక్ ఎండే, ప్యూర్లీ జావానే. ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్మాల్ చేంజ్ యూ మేక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో కోడింగ్ అనేది జనరేట్ అవ్వాలి, దట్ యూ కెన్ కంప్లీట్లీ విజువలైజ్. మీరు ఏదైనా ఓపెన్ చేసుకోండి. సో యాక్షన్స్ లోకి వెళ్తే వ్యూ జావా అని ఉంటుంది, ఆ ఎంటైర్ జావా రిలేటెడ్ థింగ్ వస్తుంది. అండ్ మేబీ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్ ఆల్ అదర్ థింగ్స్ రైట్ అవే. మేబీ ఇది సబ్మిట్ చేస్తే నెక్స్ట్ స్క్రీన్ ఇంకొకటి వస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఈ పర్టికులర్ స్క్రీన్ డిఫరెంట్ గా ఉంది కదా. సో ఈ స్క్రీన్ రిలేటెడ్ గా కూడా కోడ్ కావాలనుకుంటే అకార్డింగ్ టు దట్ మీరు ఆ రూల్ పర్టికులర్ విండో ఓపెన్ చేయటం, రూల్ అన్నప్పుడు యూస్ చేయడం మీకు అర్థం కాదు, ఆ పర్టికులర్ విండో ఓపెన్ చేయటం, చెక్ ఫర్ ఇట్స్ XML కంటెంట్ ఆర్ లైక్ జావా కంటెంట్. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ SQL క్వైరీస్ ఏం జనరేట్ అవుతున్నాయో కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు, అది ఎంత టైంలో రన్ అవుతుందో కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ, క్లియర్. మోస్ట్లీ రెగ్యులర్ గా ఏవైతే ఉంటాయో ఇష్యూస్ పెద్దగా యూస్ చేయము, పిఎల్ యూస్ చేస్తాం. Okay, so please drop a message onto this number. Okay, no? So you'll be getting like today's document untadi kada valiki, today's document and today's recording. Okay. Thank you. సార్ డెమో ఎందులో సార్
ఎలా చేస్తారు? Today, tomorrow, day after tomorrow. 3 days will be like demo sessions. So from Monday, actual sessions will start. So Monday నుంచి ఎన్రోల్ అయిన వాళ్ళ గురించే ఉంటుంది. సెపరేట్ లింక్ జనరేట్ అవుతుంది. సో ఈ 3 days లో మీరు మొత్తం అంతా చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ లైక్ కంఫర్టబుల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టైమింగ్స్ అయినా ఎవ్రీథింగ్, మీరు డ్యూరేషన్ అయినా ఓకే అనుకుంటే కనుక మీరు కంటిన్యూ ఎన్రోల్ అయిపోవచ్చు. సార్ టైమింగ్స్ చెప్తా, టైమింగ్స్ టైమింగ్స్ సేమ్ ఇంతేనండి. టైమింగ్స్ లో మాత్రం మీకు ఎలాంటి చేంజ్ ఉండదు. 8 to 9 అండి. మండే టు ఫ్రైడే 8 to 9. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ మీకు సాటర్డేస్ కూడా తీసుకుంటాం. అది మీకు కూడా 1 week or 2 weeks ముందే ప్రయర్గా అప్డేట్ ఇస్తూ ఉంటాం. ఓకేనా? వై? బికాస్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు మిస్ వన్ సింగిల్ పాయింట్ ఆల్సో. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు షేర్ విత్. దానికి గ్యారంటీగా టైం పడుతుంది. బట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రెస్ట్రిక్ట్ మై సెల్ఫ్ టు 4.5 months. బట్ యాక్చువల్గా మన కంటెంట్ 120 or 130 hours వస్తుంది, విచ్ విల్ నాట్ బి కంప్లీటెడ్ ఇన్ 4.5 months ఐడియలీ. ఎక్స్ట్రాగా సాటర్డేస్ అండ్ సమ్ టైమ్స్ సండేస్ తీసుకోము. సాటర్డేస్లో కొంచెం ఎక్కువ టైం, 2 hours or 1.5 hour అలా ప్లాన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం, బేస్డ్ ఆన్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అవర్స్ మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్. బట్ ఇట్ రైట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. మీకేమన్నా పర్సనల్గా మాట్లాడాలనుకున్నా సర్టిఫికేషన్స్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ ఇవన్నీ రేపు డిస్కస్ చేస్తాం. సో టుడే వీ జస్ట్ అండర్స్టూడ్ బేసిక్ ఫండమెంటల్ పాయింట్. సో ఇంకా కెరియర్లో గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి, ఆర్ మేబీ లైక్ సర్టిఫికేషన్స్ గురించి చాలా డౌట్స్ ఉండే వాళ్ళు ఉంటారు, అవన్నీ రేపు కవర్ అవుతాయి. స్టిల్ ఇంకా రేపు కవర్ అయిన తర్వాత కూడా మీకు ఏమైనా పర్సనల్ డౌట్స్ అని ఉంటే కూడా యూ కెన్ ఫీల్ ఫ్రీ టు కాల్ us. సార్ Got it? సార్ మనము దీంట్లో వాట్ ఆల్ స్టూడియోస్ విల్ బి ఎక్స్ప్లోరింగ్ Okay. సార్? So App Studio is what you'll have, Dev Studio is what we'll have, Admin Studio. Okay, three So we'll be studios. exploring all those? Yes, ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి. Okay. I think only for working on apps. I think the Dev Studio only for working, right? Dev Studio. Dev Studio, 4 types of studios. One of the Pega number only. 24 version, Pega Cloud should be purely working on cloud. అంతే కదా, యాప్ స్టూడియోలో మీద వచ్చేయాలి అది. ఓకే, ఎనీ ఫర్దర్ డీప్ డైవింగ్ ఇంటూ అప్పుడు డెవలప్మెంట్ స్టూడియోకి వెళ్తాం. కైండ్ ఆఫ్ లైక్ లిసనర్స్ అండ్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ జాబ్స్ ఆర్ క్యూ ప్రాసెసర్స్ ఆర్ కాఫ్కా రిలేటెడ్ ట్రేసింగ్స్, ఇవన్నీ అడ్మిన్ స్టూడియోకి వెళ్తాం. ఇవన్నీ నేర్చుకుంటాం. చంద్ర గారు, నేను డ్రాప్ అవుతున్నా అండి. షూర్. ఈవెన్ ఐఎమ్ స్టాపింగ్. థ్యాంక్ యూ సార్. పెగా కాన్సలేషన్, పెగా జెన్ఏ కూడా మేము అన్ని కవర్ అవుతాయి. మీకు స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పాను, మధ్యలో జాయిన్ అయినట్టున్నారు. సో జెన్ఏ 24 రిలేటెడ్ థింగ్స్, జెన్ఏ కానీ కాన్స్లేషన్ కానీ బ్లూ ప్రింట్ రిలేటెడ్ మెకానిజమ్స్ కానీ, సో ఆథరైజేషన్స్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా కవర్ చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్. క్లియర్. Okay. Sure అండి. సో టుమారో ఆల్సో ప్లీజ్ జాయిన్ విత్ ద సేమ్ మీటింగ్ లింక్ ఎవరీవన్. Sorted. Yeah. Thank you. Thank you. Have a good day, sir. Thank you. Have a good day.